Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today, in this video, we are going to study about the ultrastructure and function of nucleus. Nucleus is very important part of cell, which is also considered as the director of cell or the brain of cell. These things regarding nucleus we have read in its previous video part 1, which is very important for the MCQs related to medical and paramedical entrance exam. So watch that video if you have not watched till now and get more and more benefits. In this video, we are going to study about nucleus in details, its ultrastructure and function. So watch the both videos, continue without escaping any word, any line, and you will get the 100% confident to solve the questions related to nucleus, and you will develop your deep concept regarding nucleus. So let's start this video. This is the diagram of nucleus, ultrastructure. It includes the many parts here. थुप्रै पार्ट्सहरू यसमा छन् अनि प्रत्येक पार्ट्सहरूको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। यिनीहरूको आफ्नो के पार्ट्सहरू छन्, यिनीहरूको आफ्नै चाहिँ सिग्निफिकेन्सहरू छन्। ती सबैको बारेमा हामी यो भिडियोमा जानकारी हासिल गर्नेछौँ। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, जुनसुकै एक्जाममा प्राय चाहिँ यसबाट क्वेसनहरू सोधिरहन्छ। त्यो 10+2 level, BSc level, master degree, are in anywhere, okay, related biology. So यहाँ अहिलेलाई हामी यसलाई अब सुरु गरौँ. So this is the ultrastructure of nucleus. It includes the many parts, and each part they have their own function, they have their own significance, they have their own important that we have to study in this video. This you are looking ultrastructure of nucleus. First concept we have to take. सुरुमा हामीले यही कन्सेप्ट राख्नु पर्यो कि अल्ट्रास्ट्रक्चर मिन्स इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो र यसमा चाहिँ मेजर वेमा हामी हेर्ने भने यो चारवटा भागहरुमा डिभाइड गरिएको छ. These four are the major parts of ultrastructure of nucleus. र बाँकी सबै कुराहरु यिनीमै यी चारवटै पार्ट्सहरुमा सम्मिलित छ. सो हामी यहाँ पढ्ने के हो त यी पार्ट्सहरुको बारेमा पढ्ने. What are these four parts? Nuclear membrane. First concept, nuclear membrane. This is also called envelope, covering, or karyotheca. This is the term karyotheca. Now take this highlighter. This envelope. यो envelope भन्नुस् या यसलाई के भन्नु karyotheca. It is very important term, karyotheca. Right? What do you mean by karyotheca? Karyotheca भनेको के हो त the nuclear membrane or the membrane enclosed or the membrane of nucleus. The membrane of nucleus is known as karyotheca. Right? Next one, chromatin thread, or this is also called nuclear reticulum. Third, nuclear sap. Nuclear sap. Nucleus भित्र भरिएको fluid substance. जसलाई हामी न्यूक्लियोप्लाज्मा पनि भन्छ. Like cell भित्र साइटोप्लाज्मा, त्यस्तै nucleus भित्र न्यूक्लियोप्लाज्मा. And its another name is karyolymph. Karyolymph. It is very important term, like karyotheca and karyolymph. त्यो दुईटै वर्डमा प्राय जसो कन्फ्युजन हुन सक्छ. त karyotheca भनेको त्यो मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियसको, अनि मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियसको मेम्ब्रेन हो. र karyolymph भनेको न्यूक्लियस भित्र भरिएको त्यो फ्लुइडी सब्स्टेन्स हो, जसलाई हामी अझै न्यूक्लियर सेप भनेर पनि बुझ्छौं. नेक्स्ट, this is nucleus. Nucleolus.
न्यूक्लियोलस यो चाहिँ न्यूक्लियस भित्र पाइन्छ। त हामी हेर्ने हो भने यी चारवटा मेजर पार्ट्सहरु हुन् जुन चाहिँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ न्यूक्लियसमा इन्क्लुडेड छ। So in detail we have to study about these 4 parts. Like first part we have to study nuclear membrane or envelope or karyotheca. यहाँ हेरौँ के भनेछ, यो डायग्राममा हामी हेर्ने हो भने अहिले यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, अहिले हामी पढ्दै छौं। The nuclear membrane is double layered system that encloses the elements of nucleus. यो फिगरमा हामी हेर्दाखेरि यो फिगरमा यो चाहिँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो घेरिएको। यसरी हामी यो चारैतिरबाट घेरिएको यो के हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, which is double layered system भनेको दुईवटा लेयरहरु छ। यो बाहिरतिरको आउटर लेयर, यो आउटर लेयर अनि यो भित्रको यो इनर लेयर भनेर हामी बुझ्नुपर्छ है। सो इट इज डबल मेम्ब्रेन। जस्तै हामी माइटोकन्ड्रियामा पढ्यौं, क्लोरोप्लास्टमा पढ्यौं कि दे हैव double layered system, double membrane system. In the same way, nucleus is also double membrane bounded cell organelle, or it has the double layered system in membrane, or nuclear membrane is double layered system that encloses the elements of nucleus. जसले चाहिँ यो न्यूक्लियसको पुरै मेटेरियलहरुलाई भित्री मेटेरियलहरुलाई के गरेको हुन्छ, इन्क्लोज गरेको हुन्छ, घेरेको हुन्छ। Next one here, the outer layer of the membrane is combined with the endoplasmic reticulum. यो point हामी हेरौं, यहाँ के भन्यो यसले, यो आउटर जुन मेम्ब्रेन छ, यो आउटर मेम्ब्रेन कोसँग जोडेको हुन्छ? It is combined with endoplasmic reticulum. यो पार्ट चाहिँ अब हामी यदि जनरली कन्सिडर गर्ने भने, सपोज दिस इज द सेल, ओके, यो सेल हो भने, यो सेल हो भने यसमा यो के हो त एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। यो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो which are joined with the nucleus। अनि न्यूक्लियस सँग जोइन हुँदा न्यूक्लियस को कुन पार्ट सँग जोइन हुन्छ अथवा न्यूक्लियस को कुन पार्ट सँग एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोडेको हुन्छ। The endoplasmic reticulum is joined with the outer membrane of nucleus, or nuclear membrane मा हामी हेर्ने भने जुन outer membrane छ, outer nuclear membrane that is combined with endoplasmic reticulum। यी सबै endoplasmic reticulum हुन् जुन यहाँ चाहिँ outer membrane ले यसरी हेर्दा यी आएर घुमेर जोडेको हुन्छ। A liquid filled space or perinuclear space is present between the two layers of a nuclear membrane। यहाँ हेरौं, जसरी सपोज यो चाहिँ दुईटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो है, दुईटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कन्सिडर गरौँ, यो आउटर हो अनि यो इनर हो, त्यसको बीचमा के हुन्छ, स्पेस हुन्छ, यो स्पेस हो, यो स्पेस। अनि यो स्पेसलाई द स्पेस बिट्विन द टू मेम्ब्रेन अफ न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस। यहाँ यो वर्ड याद राखौं, पेरिन्यूक्लियर स्पेस। अनि यो पेरिन्यूक्लियर स्पेस केबाट भरेको हुन्छ, एउटा फ्लुइडबाट भरेको हुन्छ है, जसलाई हामी के भन्छौं, पेरिन्यूक्लियर फ्लुइड पनि भन्न सकिन्छ है। त हामी हेर्दाखेरि के पायौं कि मेम्ब्रेनमा अनि यो डबल लेयर हुन्छ, आउटर र इनर। आउटर लेयर चाहिँ आउटर मेम्ब्रेन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सँग कम्बाइन हुन्छ र दुईटै लेयरको बीचमा एउटा स्पेस छ जसलाई हामी पेरिन्यूक्लियर स्पेस भन्छौं। यो पेरिन्यूक्लियर स्पेस यो चाहिँ एउटा फ्लुइडी सब्स्टेन्सबाट भरिएको हुन्छ। The nucleus get through the remaining of the cell or the cytoplasm through several opening called nuclear pore। अब हेर्नुस्, न्यूक्लियसबाट केही मेटेरियलहरु यो सेल भित्र यहाँबाट मानौं यसरी बाहिर जानु छ, सेल भित्र जानु छ, अनि सेलबाट केही मेटेरियल साइटोप्लाज्म, यो साइटोप्लाज्म मानौं, यो साइटोप्लाज्मबाट केही मेटेरियल न्यूक्लियस भित्र आउनु पर्यो। So there should be a gap, there should be a way
बाटो हुनु पर्यो अनि त्यो बाटो कहाँ छ त यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमा यो बीच बीचको जुन खाली भाग देखाएछ यो ग्याप देखाएछ यो ग्याप हैन यो ग्याप चाहिँ के छ यसको मतलब के भयो कि the outer membrane or that you can say the nuclear membrane is not continue. At several places there is the small opening, okay? There are small opening and they are termed as nuclear pore. यसको नाम यहाँ देखेर यहाँ लेखेछ nuclear pore. What is called this? Nuclear pore. The nuclear pore भनेको के हो? The small opening, okay, present in the nuclear membrane. र यसले गर्ने के हो त यहाँ हेरौं यहाँ दिएछ such nuclear pore are the site for the exchange of the large molecules between the nucleus and cytoplasm. Nucleus र cytoplasm को बीचमा जुन लार्ज मोलिक्युल्सहरु छन् ती लार्ज मोलिक्युल्सहरुको एक्सचेन्जमा यिनीहरुले यो न्यूक्लियर पोरहरुले के गर्ने हो मद्दत गर्ने हो जस्तै अब न्यूक्लियसले केही मटेरियलहरु तयार गर्यो जसलाई साइटोप्लाज्ममा पठाउनु छ भने न्यूक्लियर पोरको थ्रु पठाइदियो त्यस्तै न्यूक्लियसलाई केही मटेरियल चाहिन्छ जुन साइटोप्लाज्ममा छ त साइटोप्लाज्मबाट न्यूक्लियसमा जाने बाटो कुन हो त न्यूक्लियर पोर हो न्यूक्लियर पोर कसमा हुन्छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमा हुन्छ त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन contains nuclear pore which are the minute pores and that help in exchange of the large molecules between nucleus and cytoplasm. The nuclear membrane is made up of lipoprotein. Generally, हामी nuclear membrane लाई हेर्ने भने केबाट बनेको हुन्छ? What is the chemical composition of nuclear membrane? त त्यो के हो? lipoprotein हो. प्रोटिन र लिपिड बाट बनेको हुन्छ अनि त्यसमा पेरिन्युक्लियर स्पेस हामी पढिहाल्यौं दुईटा मेम्ब्रेनको बीचमा ग्याप हुन्छ जसलाई हामी पेरिन्युक्लियर स्पेस भन्छौं र त्यसमा पोरहरु हुन्छन् जसलाई न्यूक्लियर पोर भनिन्छ सो दिस आर थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर क्यारियोथेका सो वन्स अगेन यु सी दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहिला हामी कन्सेप्ट लियौं कि यो के हो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हो दुईटा लेयर हुन्छ आउटर लेयर आउटर मेम्ब्रेन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सँग जोइन हुन्छ कम्बाइन्ड हुन्छ अनि दुईटा लेयरको बीचमा स्पेस हुन्छ जसलाई हामी पेरिन्युक्लियर स्पेस भन्छौं पेरिन्युक्लियर स्पेस इज फिल्ड विथ द फ्लुइड ओके दैट इज कॉल्ड पेरिन्युक्लियर फ्लुइड अनि इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स द सेveral small or minute pores they are called nuclear pore that help in exchange of material between the nucleus and cytoplasm. त यसरी हामी यी सबै कुराहरु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बारेमा आर इन्भेलोप आर क्यारियोथेका को बारेमा कन्सेप्ट राख्नु पर्छ ओके understand now the next part chromatin thread or nuclear reticulum or this is also called chromosomes okay यहाँ हामी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्र यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्र यहाँ जुन यसरी हामी यो धेरै छौं यो नेट लाइक or thread like okay this part is known as the chromatin thread. Chromosomes are present in the form of the string of DNA and protein molecules called chromatin. हामी पढ्छौं कि न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ क्रोमोजोम हुन्छ र ती क्रोमोजोमहरु के फर्ममा हुन्छन् त क्रोमाटिन को रूपमा हुन्छन् र त्यो क्रोमाटिन कस्तो हुन्छ त अनि नेट जस्तो आकारको हुन्छ inside the nucleus. The chromatin is classified further into the heterochromatin and euchromatin based on the function. यहाँ हेर्नुस् हामी यो क्रोमाटिन हो यो धागो जस्तो स्ट्रिङ जस्तो देखेको आकार पुरै के हो क्रोमाटिन अब क्रोमाटिन पनि चाहिँ के हुन्छ it is further divided into two parts or two regions two types
यसमा हामी हेर्दा कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ नेट यस्तो रहेछ भने नेटमा हामी हेर्दाखेरि कुनै कुनै रिजनमा कस्तो छ, यो बोल्ड छ, बोल्ड लाइक यो बाक्लो छ, डेन्स छ है। अनि कुनै कुनै ठाउँमा के छ, यो पातलो छ, मानौँ यो पातलो छ, यो बोल्ड छ। यसरी जस्तै यो चाहिँ के हो, यो सपोज दिस इज डार्क, डार्क स्ट्रिङ। अनि यो चाहिँ के हो, लाइट स्ट्रिङ हो, यो लाइट स्ट्रिङ हो, लाइट स्ट्रिङ। र यो चाहिँ डार्क स्ट्रिङ, यो डार्क स्ट्रिङ। अब डार्क स्ट्रिङ जुन छ, त्यो डार्क स्ट्रिङलाई नै डार्क पोर्सन अफ क्रोमाटिन, that is called heterochromatin. Okay, so what do you mean by heterochromatin? यो heterochromatin के हो, the dark portion of the chromatin net, which is कस्तो हुन्छ यो heterochromatin, हामी पढ्छौँ यो condenses हुन्छ, यहाँ दिएछ। पहिला हामी यो बुझिहालौँ कि द डार्क स्ट्रिङ, डार्क पोर्सनलाई हामी के भन्ने हो, हेटेरोक्रोमाटिन। र लाइट जुन पोर्सन छ, लाइट पोर्सन, that is called euchromatin. So there are two types of chromatin. They are heterochromatin and euchromatin. Okay, heterochromatin को बारेमा अब यहाँ हेरौँ। The heterochromatin is highly condenses. हेटेरोक्रोमाटिन एकदमै चाहिँ condenses छ, बाक्लो, ट्रान्सक्रिप्सनली इनएक्टिभ फर्म। तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, हेटेरोक्रोमाटिन डज नट टेक पार्ट इन ट्रान्सक्रिप्सन, भनेको यो चाहिँ फङ्सनली के छ, इनएक्टिभ छ। यसले हेरिडिटरी क्यारेक्टरहरू ट्रान्सफर गर्नमा यसको कुनै सिग्निफिकेन्स छैन है, किनकि हेरिडिटरी क्यारेक्टरलाई ट्रान्सफर गर्नलाई ट्रान्सक्रिप्सन हुनु पर्यो, र यो चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सनमा भाग लिँदैन। मोस्टली प्रेजेन्ट एडजोइनिङ टु द न्युक्लियर मेम्ब्रेन, र यस्तो यिनीहरू कहाँ हुन्छन् त, न्युक्लियर मेम्ब्रेनतिर धेरै जसो हुन्छ। यो भाग हामी जस्तै यो हेरिरहेछौँ, अहिले यो भाग कता छ त, न्युक्लियर मेम्ब्रेनतिर धेरै जस्तो छ। सो हेटेरोक्रोमाटिन इज नन फङ्सनल पार्ट है, इट डजन्ट टेक पार्ट इन हेरिडिटी, इट इज इनएक्टिभ पार्ट अफ chromatin that doesn't take part or that does not involve in transcription or in inheritance of hereditary characters. On other hand, जबकि अर्कोतिर हेर्दा है, on other hand, euchromatin, यो euchromatin, it is the most important part of chromatin. It is the functional part. यसैलाई हामी के भन्छौँ, फङ्सनल हो। यो चाहिँ euchromatin यहाँ कहाँ देखिएछ, euchromatin जस्तै यो लाइट पोर्सन हो, यो लाइट पोर्सन हो। ओके, लाइट पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ, euchromatin भन्छौँ। ओके, euchromatin। जुन डार्क छ, डार्क पोर्सन हेटेरोक्रोमाटिन, अनि लाइट पोर्सनलाई हामी के भन्ने हो, euchromatin. euchromatin इज अ मिल्ड लेस कन्डेन्सेस, यो चाहिँ त्यति चाहिँ खुम्चिएको हुँदैन है, यो प्रायजसो नखुम्चिएको अवस्थामा यसरी सिधा सिधा अथवा यसरी चाहिँ अलिअलि बाङ्गेको हुन्छ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, euchromatin. And organization of chromatin which is found in the transcribing cells, भनेको यो प्रायजसो ती सेलहरूमा यसको मात्रा बढी हुन्छ जसमा ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, र दिस इज द मेन पार्ट अफ क्रोमाटिन that इन्भल्भ इन ट्रान्सक्रिप्सन भनेर हामीले चिन्नु पर्यो। यही नै हो जसले चाहिँ के गर्छ त, ट्रान्सक्रिप्सनमा भाग लिन्छ र प्रोटिन सिन्थेसिसमा मद्दत गर्छ या हेरिडिटरी क्यारेक्टरहरूलाई ट्रान्सफर गर्नमा मद्दत गर्छ। द euchromatin इज फङ्सनल है, हेरिडिटरी इट इज फङ्सनल, euchromatin इज फङ्सनल। अनि हेटेरोक्रोमाटिन के हो, इनएक्टिभ हो, त्यो ट्रान्सक्रिप्सनमा भाग लिँदैन। So there are chromatin threads are associated with one another and form a network called chromatin reticulum. अब हेर्नुस्, यो क्रोमाटिन चाहिँ के छन्, एकअर्कासँग पुरा जोडेको हुन्छन्। ओके, र दे मेक अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क हुन्छ, नेटवर्क बनाउँछन् है, कनेक्टेड हुन्छन्, र त्यसलाई हामी के भन्छौँ, क्रोमाटिन रेटिकुलम। व्हाट डु यु मीन बाय क्रोमाटिन रेटिकुलम? द नेट लाइक स्ट्रक्चर फर्म बाय द
एसोसिएसन आर जोइनिङ अफ क्रोमाटिन थ्रेड्स। जब क्रोमाटिन थ्रेड्सहरू अनि जुड्छन् तिनीहरू एसोसिएटेड हुन्छन् त एउटा नेट जस्तो आकार बन्छ। त्यो नेट लाइक स्ट्रक्चरलाई नै हामी के भन्छौँ अथवा नेटवर्क बन्छ जसलाई हामी क्रोमाटिन रेटिकुलम भन्छौँ। त क्रोमाटिन रेटिकुलम केबाट बनेछ? क्रोमाटिन म्याटरबाट। क्रोमाटिन म्याटर अनि हेर्दाखेरि दुई टाइपको क्रोमाटिन भयो। हेट्रोक्रोमाटिन जुन डार्क ब्यान्ड हुन्छ, डार्क स्ट्यान्ड हुन्छ, डार्क पोर्सन, that is not functionally okay अथवा that is not involving in transcription, functionally त्यो inactive हुन्छ। र अर्को लाइट पोर्सन that is called euchromatin जसमा जुन चाहिँ के हुन्छ फंक्शनली अथवा जुन चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र ट्रान्सक्रिप्सनमा अथवा हेरिडिटीमा पार्टिसिपेट हुन्छ। So these are the things about the chromatin threads or nuclear reticulum. जसबाट पछि गएर के हुन्छ? During the time of cell division, they are transferred into chromosome. Next, यहाँ दिएछ at the time of the cell division. जब यहाँ cell division हुन्छ, at the time of cell division, the chromatin threads isolated. यो chromatin threads हरु isolate हुन्छन् and form the form one another, become thicker. अनि तिनीहरु मोटो हुँदै जान्छन्, massive and smaller and new term called the chromosome. यही क्रोमाटिन चाहिँ यसरी जुन छ यो चाहिँ पछि के भइहाल्छ त यसरी मोटो हुँदै जान्छ र यहाँ आएर के गर्छ त यसले है के को रूप लिन्छ? एउटा हामी हेर्छौं यो यसरी क्रोमोजोम बनाइदिन्छ। ओके, क्रोमोजोम or this structure you can say यो क्रोमोजोम बनिहाल्छ है। त क्रोमोजोम हामी हेर्दाखेरि केबाट बन्यो त? क्रोमाटिन। कति बेला क्रोमोजोम क्लियर रूपमा फर्मेसन हुन्छ? एट द टाइम अफ सेल डिभिजन। सेल डिभिजन को अगाडि या पछाडि क्रोमोजोम चाहिँ क्रोमाटिनकै फर्ममा हुन्छ। इट इज प्राइमरली न्यूक्लियोप्रोटीन। अब यो क्रोमाटिन पनि केबाट बनेको हुन्छ? क्रोमाटिन को केमिकल कम्पोजिसन हेर्ने भने इट इज मेड अप अफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेड अप अफ न्यूक्लिक एसिड एन्ड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। यहाँ हेर्नु यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। न्यूक्लियोक्रोमाटिन इज मेड अप अफ न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन के हो? जसमा न्यूक्लिक एसिड र एउटा प्रोटीन हुन्छ जसको नाम के हो? हिस्टोन प्रोटीन। इट इज मेजर पार्ट, बी केयरफुल। जति पनि यूकारियोटिक सेलहरु छन् जसमा चाहिँ हामी डिफरेन्स पढ्दाखेरि पढ्छौं हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेन्ट र प्रोक्यारियोटिकमा हिस्टोन प्रोटीन हुँदैन। त यही हिस्टोन प्रोटीन र न्यूक्लिक एसिड दुईटा मिलेर हाम्रो क्रोमाटिन है क्रोमाटिन बनेको हुन्छ जसलाई हामी न्यूक्लियोप्रोटीन भन्छौं अथवा न्यूक्लियोप्रोटीनबाट क्रोमाटिन बन्छ। न्यूक्लियोप्रोटीनमा के हुन्छ? न्यूक्लिक एसिड र हिस्टोन प्रोटीन हुन्छ। हिस्टोन प्रोटीन is the major character of eukaryotic cell. Nucleic acid contains sugar, nitrogenous base, sugar हुन्छ न्यूक्लिक एसिड जसलाई हामी डीएनए आरएनए भनेर सम्झिन्छौं त्यसमा सुगर हुन्छ, नाइट्रोजनस बेस हुन्छन् अनि फास्फेट ग्रुप हुन्छ र एन्ड इट इज भेरी कम्प्लेक्स अर्गानिक एसिड। यो चाहिँ कम्प्लेक्स अर्गानिक एसिड हो। यिनीहरुको बारेमा हामी हेरिडिटी च्याप्टरमा पढ्छौं। जेनेटिक मटेरियल भन्ने च्याप्टर छ हैन, जहाँ चाहिँ हामी डिटेल स्टडी गर्छौं अबाउट द न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए or आरएनए। नेक्स्ट, न्यूक्लियर सेल, another part third, न्यूक्लियर सेल or that is called क्यारियोलिम्ब। याद राख्नुस् क्यारियोलिम्ब भन्दाखेरि कुन पार्टलाई सम्झनु पर्छ? न्यूक्लियर सेल। सेल यसलाई किन भन्यो? किनकि यो फ्लुइडी सब्स्टेन्स जुन यहाँ देखिएछ यो फ्लुइडी सब्स्टेन्सलाई नै के भनिएछ? क्यारियोलिम्ब भनिएछ। यसमा साल्ट मिनरलहरु पनि हुन्छ, फ्लुइड वाटर छ, अन्य सब्स्टेन्सहरु छन्। सो इट इज कॉल्ड सेल, न्यूक्लियर सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेनले घेरिएको फ्लुइडी सब्स्टेन्स जसमा विभिन्न प्रकारका म्याटरहरु हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? न्यूक्लियर सेल अथवा क्यारियोलिम्ब। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्क्लोज द क्लियर, यो क्लियर हुन्छ होमोजिनियस है पुराको पुरा बराबर
रूपमा फैलिएको हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्ट ओके यसबाट लाइट छिर्न सक्छ, कोलाइडल हो कोलाइडल मेटेरियलहरु हुन्छन् अनि लिक्विडी फर्ममा हुन्छ एन्ड भेरिएबल कन्सिस्टेन्सी ओके यसमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी के हुन्छ अलि भेरिएबल हुन्छ। इट इज चिपली अर्गनाइज्ड अब केबाट बनेको हुन्छ त न्यूक्लियोप्रोटीन यसमा न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड र हिस्टोन प्रोटीन a small amount of inorganic and organic substance अब यसमा इनअर्गेनिक र अर्गेनिक सब्स्टेन्सहरु पनि हुन्छन् है लाइक न्यूक्लिक एसिड हुन्छ प्रोटीन हुन्छ जसलाई हामी हिस्टोन प्रोटीन भनेर सम्झ्यौं डिजल्भ फास्फोरस पनि हुन्छ फास्फोरस पनि यसमा आउँछ राइबोज सुगर हुन्छ है सुगर आउँछ राइबोज सुगर अनि मिनरल्सहरु पनि हुन्छन् डिफरेंट टाइप्स अफ एन्जाइम्स आर प्रेजेन्ट एन्ड न्यूक्लियोटाइड्स यी सबै मेटेरियलहरु कसमा हुन्छन् यही चाहिँ यो न्यूक्लियर सेपमा यो न्यूक्लियर सेप हो है त न्यूक्लियर सेप भनेको the fluid substance present inside the membrane are enclosed by membrane which is clear transparent homogeneous colloidal हुन्छ के कन्टेन्ट्स हुन्छ यसमा न्यूक्लिक एसिड हुन्छ हिस्टोन प्रोटीन हुन्छ राइबोज सुगर हुन्छ डिफरेंट टाइपको एन्जाइम्स हुन्छन् न्यूक्लियोटाइड हुन्छन् र मिनरल्सहरु हुन्छन् ओके सो by this way we have to consider अब यो जसरी हामी पढ्यौं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेनले के गर्ने हो कि न्यूक्लियस यो पुरै मेटरलाई बाहिरबाट घेर्ने हो र विभिन्न प्रकारको कामहरु गर्छ त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हामी अब यो न्यूक्लियर स्यापले के गर्ने हो त यो सबै जति पनि मेटेरियलहरु छन् सबैलाई के गर्छ यसले मिडियमको उपलब्धता गराउँछ अथवा इट प्रोवाइड द मिडियम्स ओके टु all the parts present inside it. Next part, nucleolus. Nucleolus, it is present inside the nucleus in karyolimb भनेको न्यूक्लियर सेप भित्र यो डार्क पोर्सन हुन्छ डार्क पोर्सन इट इज अ solid फर्ममा spherical shape structure found inside the nucleus यही नै चाहिँ के हो यो nucleolus हो some of the eukaryotic organisms have a nucleus that consists of up to 4 nucleoli केही यस्तो चाहिँ युकार्योटिक सेलहरु छन् जसको न्यूक्लियसमा हामी हेर्ने भने लगभग 4 वटा न्यूक्लियोलस पाइन्छ द न्यूक्लियोलस प्ले एन इनडाइरेक्ट रोल इन प्रोटीन सिन्थेसिस बाइ प्रोड्युसिङ राइबोसोम हेर्नुस् सेल भित्र के हुन्छ प्रोटीन सिन्थेसिस हुनुपर्छ प्रोटीन सिन्थेसिसको लागि राइबोसोम आवश्यक पर्छ र त्यो राइबोसोम्सको फर्मेसन कहाँबाट भयो भने त हामीले बुझ्नुपर्छ न्यूक्लियोलसले सो न्यूक्लियोलस इनडाइरेक्ट रूपमा डाइरेक्ट नभए पनि इनडाइरेक्ट रूपमा यसले के गर्छ प्रोटीन सिन्थेसिसमा मद्दत गर्छ दिस राइबोसोम्स अब ती राइबोसोम्सहरु हेर्नुस् त कहाँ न्यूक्लियोलस यसले के गर्यो राइबोसोम बनायो अनि यी राइबोसोम्सहरु के गरे त बाहिर आए बाहिर आउँदाखेरि कहाँ गए यो जुन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ जस्तै यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो हैन यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो भने यसमा चाहिँ यो डट जुन देखाएछ नि यो डट जस्तो यो डट पोइन्ट्सहरु यो डटहरु सबै के हुन् राइबोसोम हुन् दिज आर राइबोसोम्स ओके यी सबै राइबोसोम यिनीहरु अहिले आएर कहाँ छन् दे आर अट्याच्ड टु द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मा अट्याच भएका यी राइबोसोम्सहरु कसले बनाएको हो त यो न्यूक्लियोलसले बनाएको सो न्यूक्लियोलसको मेन फंक्सन यहाँ to produce the ribosome र त्यो राइबोसोम चाहिँ बाहिर आउँछ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा हुन्छ पछि यसले चाहिँ के हुन्छ त प्रोटीन सिन्थेसिसमा मद्दत गर्छ these ribosomes are cell organelles okay made up of the RNA and protein RNA र प्रोटीन बाट बनेको हुन्छ they are transported to the cytoplasm बाहिरबाट साइटोप्लाज्ममा गयो which is then attached to the endoplasmic reticulum यसले बनायो र बाहिर गएर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा यो राइबोसोमहरु के भयो त अट्याच भयो about the ribosome in detail we will study in the next video okay so these are the things related to nucleolus the nucleolus कहाँ हुन्छ न्यूक्लियस भित्र हुन्छ यो डार्क हुन्छ सोलिड हुन्छ स्फेरिकल जनरली
स्फेरिकल शेपको हुन्छ र यसले चाहिँ राइबोसोम बनाउनमा मद्दत गर्छ, जुन चाहिँ पछि गएर साइटोप्लाज्ममा जान्छ र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग अट्याच भइदिन्छ र पछि चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसमा मद्दत गर्छ। सो न्युक्लियोलसको इन्डाइरेक्ट फङ्सनमा हामी हेर्दा इट हेल्प इन प्रोटिन सिन्थेसिस। अब characters of nucleolus यहाँ दिएछ। Generally, some of the important features of nucleolus are summarized below यहाँ दिएछ। One or more nuclei may be present within the nucleus. 4 nuclei are found in each nucleus in an onion. यहाँ हेरौँ है, ओनियनको प्रत्येक सेलमा हामी हेर्दा एउटा न्युक्लियस, प्रत्येक न्युक्लियसमा 4 वटा न्युक्लियोलाइहरू हुन्छ। One nucleus contains 4 nucleoli. The nucleolus disappears in the late prophase stage. जब सेल डिभिजन हुन्छ, सेल डिभिजनमा हेर्दा प्रोफेजको लास्ट स्टेजमा गएर न्युक्लियोलस के हुन्छ, डिसएपियर्ड भइहाल्छ। And it is reappeared, okay, in the telophase stage. हामी सेल डिभिजनमा पढ्दाखेरि हैन त्यहाँ पाउँछौं, त्यहाँ पढिन्छ कि सेल डिभिजनको स्टेजेसहरू हुन्छन् र ती स्टेजहरूमा जब टेलोफेज स्टेज आउँछ त्यहाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन फेरि आइहाल्छ है। र कति बेला डिसएपियर्ड हुन्छ यो न्युक्लियोलस? न्युक्लियोलस इज डिसएपियर्ड इन लेट प्रोफेज। जब स्टार्टिङ हुन्छ सेल डिभिजनको पहिलो स्टेज, जसलाई हामी प्रोफेज स्टेज भन्छौं, त्यो प्रोफेज स्टेजको अन्ततिर गएर न्युक्लियोलस डिसएपियर्ड हुन्छ र लास्टमा जब टेलोफेज आउँछ, टेलोफेजमा फेरि यो न्युक्लियोलस रिएपियर्ड भइदिन्छ। It is a storehouse of RNA. This is also called storehouse of RNA. Okay. यी सबै कुराहरू, these are the some general facts or characters related to nucleolus भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ। अब आयो function of nucleus. It is the important part. Okay, important question हो। It is the important question like the function of nucleus. So the cell nucleus control the hereditary characteristics of an organism. कुनै organismमा hereditary characterलाई त्यसको inheritance कसरी हुन्छ भने that mechanism is controlled by the nucleus of the cell. So it is also called, यही कारण हो यसलाई हामी के भन्छौं, director of cell or the brain of cell. This organelle is also responsible for protein synthesis. Protein synthesis मा पनि यसले मद्दत गर्छ, ग्रोथमा पनि मद्दत गर्छ, सेल डिभिजन गराउँछ अनि डिफरेन्सिएसन कुनै अर्गानिजमको विभिन्न प्रकारका पार्ट्सहरुको फर्मेसनमा पनि यसले के गर्छ, मद्दत गर्छ। क्रोमाटिन, जसलाई हामी क्रोमाटिन नेट भन्छौं, इज रिफर्ड टु एज द स्टोरेज। त्यो क्रोमाटिन स्टोरेज हो के को, हेरिडिटरी मटेरियल को हैन, जसलाई हामी के भन्छौं, द जीन्स in the form of the long and thin DNA strand. भने जीन जसले हेरिडिटरी क्यारेक्टर लाई एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा लैजान्छ, त्यो जीन डीएनए मा हुन्छ। डीएनए चाहिँ कहाँ हुन्छ त, क्रोमाटिन मटेरियल, क्रोमाटिन नेटमा हुन्छ, जसलाई हामी हेरिडिटरी मटेरियल भन्छौं। त क्रोमाटिन न्युक्लियस भित्र हुन्छ, मीन्स न्युक्लियस इज आल्सो द स्टोरेज अफ जीन। द न्युक्लियोलस is referred to as the storage of protein and RNA in the nucleolus. हामी पढ्यौं न्युक्लियोलस लाई के भन्यो त, न्युक्लियोलस हैन, अघि भर्खर हामी पढ्यौं कि न्युक्लियोलस is the storehouse of protein and RNA. It help in protein synthesis, store RNA. So nucleus पनि, न्युक्लियोलस कसको पार्ट हो, न्युक्लियस को। So this is also the function of nucleus. The nucleus is a site for transcription. यसले नै चाहिँ के गर्ने हो, न्युक्लियस भित्र नै ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, जसबाट मेसेन्जर आरएनए बन्छ। त्यो मेसेन्जर आरएनए फेरि एमआरएनए, जसलाई हामी भन्छौं मेसेन्जर आरएनए, साइटोप्लाज्ममा आउँछ र साइटोप्लाज्ममा फेरि गएर त्यहाँ ट्रान्सलेसन भन्ने टर्म छ जुन हामी पछि पढ्छौं, त्यसबाट प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। So protein synthesis or transcription मा पनि अनि न्युक्लियसले मद्दत गर्छ। So these are the major function of nucleus, okay, that we have to consider. त यी सबै कुराहरू जति पनि अहिले हामी पढ्यौं,
यो थियो अल्ट्रा स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ न्युक्लियसको बारेमा है, जसमा हामी फेरि एकचोटि हेरौँ के पढ्यौँ सुरुदेखि। यहाँदेखि हामी पढ्यौँ अल्ट्रा स्ट्रक्चरमा 4 वटा पार्ट्सहरू के आउँछ। न्युक्लियर मेम्ब्रेन आर इन्भेलोप आर क्यारियोथेका, क्रोमाटिन थ्रेड्स आर न्युक्लियर रेटिकुलम, न्युक्लियर सेप जसलाई हामी न्युक्लियोप्लाज्मा आर क्यारियोलिम भन्छौँ, र न्युक्लियोलस। यी पार्ट्सहरूको बारेमा हामी डिटेल स्टडी गर्यौँ। अब यसैको आधारमा हामी जहिले पनि क्वेसन दिँदा डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ न्युक्लियस भनेर क्वेसन आउँदा यसैको आधारमा हामीले नोट तयार गरेर यसैको आधारमा अनि डिस्क्रिप्सन दिनुपर्छ जाँचमा। इट डेभलप्स द डिप कन्सेप्ट रिगार्डिङ द न्युक्लियस। सो वाच इट again and again and share to your friends if you like this video, and if you are new then subscribe the channel. Okay, say your friends to subscribe this channel too. Okay, thank you.